Yes, system ठीक. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now. प्लीज अपना अपना जगह पे बैठ जाइए, सदस्य इधर उधर नहीं जाना। प्लीज प्लीज बैठ के शांति से। जिनको सदस्य जो हाथ उठाते स्लिप चाहिए उनके पास जाके स्लिप दीजिए। स्टाफ प्लीज। Please, we are all members of parliament, honorable members of parliament and House of Elders. झालेला आहे आणि कुठल्या बाजूने किती मतं पडलेली आहेत हे ते डिक्लेअर करतील आणि त्याच्यानंतर मग या विधेयकातल्या ज्या सुधारणा आहेत, अमेंडमेंट आहेत वेगवेगळ्या, त्याच्यासाठीची प्रक्रिया सुरू होईल। पण आत्ताच्या या घडीला जे मतदान झालं, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवलं जावं की नाही याच्या संदर्भातलं हे मतदान होतं। आपल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी अंतिम विधेयकावरचं मतदान होणं अजून बाकी आहे। त्याच्या आधी सदस्यांनी ज्या वेगवेगळ्या सुधारणा सुचवलेल्या आहेत, वेगवेगळे अमेंडमेंट आहेत, त्याच्यावरती आवाजी मतदान आणि मागितलं तर कदाचित मतदान सुद्धा होऊ शकेल। पण या क्षणाला तरी असं दिसतंय 206 लोकांनी मतदान केलं, 113 हे सरकारच्या बाजूने दिसतायत, 92 हे सरकारच्या विरोधात दिसतायत। फ्लोर मॅनेजमेंट झाले निश्चितच। आणि सिलेक्ट कमिटीचं जे स्वरूप आहे ते स्वरूप सुद्धा आपण आपल्या प्रेक्षकांना सांगितलं पाहिजे, कारण आपण आपली जी लोकशाही पूर्ण प्रणाली आहे याच्यामध्ये आपण अप्पर हाऊस आणि लोअर हाऊस म्हणजे वरिष्ठ सभागृह आणि लोकसभा आणि राज्यसभा अशी सभागृह आपण पद्धत स्वीकारलेली आहे। यातलं हे जे सिलेक्ट कमिटीची जी व्यवस्था आहे ही यासाठी निर्माण केलेली आहे की जेव्हा काही विधेयकं काही कायदे निर्माण करताना कोंडी निर्माण होते, तिथे वाद निर्माण होतात, संशोधन अधिक करण्याची गरज असते, त्यावर विचारविमर्श करण्याची गरज असते, तेव्हा एक अशी सिलेक्ट कमिटी बनवलेली असते। विशेषतः राज्यसभा हे अप्पर हाऊस समजलं जातं, वरिष्ठांचं सभागृह, त्या वरिष्ठांच्या सभागृहातली ही जी समिती असते ही समिती या महत्त्वाच्या विषयांवर विचारविमर्श करते आणि निर्णयाप्रत येते। त्यामुळे इथे पहिल्यांदा सिलेक्ट कमिटीकडे हे विधेयक जावं की न जावं या संदर्भात चर्चा झाली। The result of the division on disposal of amendment for reference to the bill to select committee by Sri K.K. Ragesh, subject to correction. Ayes 99, noes 124, abstain 1. The amendment of reference of the bill to select committee is negatived.
I shall now put the amendment moved by Sri Hussain Dalwai for reference of the Citizenship Amendment Bill 2019 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. The question is that the bill further to amend the Citizenship Act 1955 as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of Rajya Sabha consisting of the following members: Hussain Dalwai, Srimati Viprav Thakur, Sri B.K. Hariprasad, Professor Manoj Kumar Jha, Sri Tiruchit Siva, Sri Satish Chandra Misra, Dr. K. Keshav Rao, Dr. Ami Agnik, Sri Sanjay Singh, Sri Praful Patel, with instruction to report the last day of the first week of the next session of the Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the amendment is negative. Now, I shall now put the amendment moved by Sri Binay Viswam for reference to the Citizenship Amendment Bill 2019 as passed by Lok Sabha to a select committee of Rajya Sabha to vote. The question is that the bill further to amend the Citizenship Act 1955 as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of Rajya Sabha consisting of the following members: Sri K. Soma Prasad, Professor M.V. Raju Gowda, Professor Manoj Kumar Jha, Sri Sanjay Singh, Sri Sukram Singh Yadav, Sri K.K. Ragesh, Sri T.K. Sedangovan, Sri Binay Viswam, with instruction to report by the last day of the next session of the Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the amendment is negative. In case of the amendment by I shall now put the amendment moved by Sri Yadamaram Karim for reference of the Citizenship Amendment Bill 2019 as passed by the Lok Sabha to a select committee of Rajya Sabha to vote. The question is that this bill be to amend the Citizenship Act 55 as passed by the Lok Sabha be referred to a select committee of Rajya Sabha consisting of the following members: Sri Abdul Wahab, Sri K.K. Ragesh, Sri T.K. Rangarajan, Sri M. Shanmugam, Sri Tiruchit Siva, Sri Binay Viswam, Professor Ram Gopal Yadav, with instruction to report by the last day of the first week of the next session of Rajya Sabha. Those in favor please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the amendment is negative. The question is that the Citizenship Amendment Bill 2019 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against say no. I think the ayes have it, the motion is adopted. We'll now take up class by class consideration of the bill. Class 2 stands part of the bill. There are 14 amendments. Please. There are 14 amendments. Number 1 by Sri K.K. Ragesh T.K. Rangarajan. Number 4 by Sri Javed Ali Khan. Number 6 by Sri Tiruchit Siva. Number 8 by Sri Derek Webrain. Number 21 by Sri Hussain Dalwai. Number 24 by Professor M.V. Raju Gowda. Number 26 by Yadamaram Karim. Number 29 by Sri Abdul Wahab. Number 31 by Sri Sukhen Sekhar Rai. Number 34 by T. Subram Reddy. Number 37 by Sri Ronald Sapatro. Number 39 by Sri K.T.S. Tulsi, number 41 by Sri Binay Viswam, and number 44 by Sri K.M. Soma Prasad. The amendments moved. Amendments are moved by the member. Moving, Mr. Rajesh? Yes, moving. I am asking Ragesh and yes, Rangarajan ji, you can't respond on his behalf. Yes, sir. I am moving. I shall put the amendment moved by Sri K.K. Ragesh, T.K. Rangarajan to vote. Those in say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, amendment is negative. Sri Javed Ali Khan, are you moving the amendment? Yes, sir, I am moving. I shall now put the amendment moved by Sri Javed Ali Khan to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the amendment is negative. Sri Tiruchit Siva, are we moving? Sir, I was not given an opportunity to seek a clarification. Kindly permit me a few words, sir. The amendment. Sir, the bill you can only say what is your amendment, ma'am. Sir, my amendment, sir. The bill is as passed, as it is, if it is passed, sir, will not ensure the Sri Lankan Tamils who are languishing in the refugee camps. Right. So, since the bill does not provide for citizenship to the Sri Lankan Tamils and also have not included the Muslims, I am moving. I shall now put the amendment moved by Sri Tiruchit Siva to vote. Those in favor, please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the amendment is negative. Sri Derek Webrain, are you moving the amendment? I am moving, sir. Right. I shall
I shall now put the amendment moved by Sri Derek O'Brien to vote. Those in favor, please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. Right. Division. See, sir. Division. Sir, allow me 2 minutes. Anyhow, I am allowing Okay, division. no. Okay, If I am not allowing, then this. Division. Please. Shanti. पक्षाकडे 9 सदस्य आहेत या I सभागृहात shall now put amendment number 8. आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवर The question एक is put. मतांचं गणित या सगळ्या आजच्या विधेयकाच्या निमित्तानं होणं गरजेचं होतं आणि शिवसेना ज्यांची स्ट्रेंथ 3 आहे राज्यसभेमध्ये त्यांनी मात्र या विधेयकावर बहिष्कार टाकून Two to vote. The question is put. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. Division. आता स्पष्ट होईल किती मतं कुठल्या साईडला आहेत कुठल्या बाजूला आहेत आणि ही अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील दिल्लीतील सरकारने ज्या पद्धतीने या विषयावर थेट मतदान घेऊन एका दगडात अनेक पक्षी मारणं आपण म्हणतो तसं त्यांचं हे पाऊल आपण उचललेलं दिसतंय. ह्या ज्या काही सदस्यांनी सुधारणा सुचवलेल्या होत्या त्याच्यावर मतदान घ्यावं असं त्यांनी सांगितलं आणि ती सुधारणा फेटाळण्यात आलेली आहे. 116 मतं जी आहेत ती नकारात्मक बाजूनं होती आणि 96 मतं केवळ विरोधकांना जुळवता आली. You can ask for a slip. Otherwise, please cooperate. आपण बघितलेलं आहे विलास की भाजपकडे तशी स्वतःची त्यांची स्ट्रेंथ 83 आहे परंतु तरीही राज्यसभेमध्ये त्यांनी बऱ्यापैकी आपल्या मित्रपक्षांना सोबत घेऊन एक पल्ला गाठलेला दिसतोय. जेडीयूने मतदान करू नये त्यासाठी इतका दबाव आलेला असताना सुद्धा जेडीयू मधून विरोधाचे सूर आलेले असताना जेडीयू सोबत जर असेल तर भाजपसाठी मोठी गोष्ट आहे आणि त्यांचं जे याला खूप चांगला शब्द आहे संसदीय राजकारणामध्ये फ्लोअर मॅनेजमेंट. तर फ्लोअर मॅनेजमेंटमध्ये अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी हे दोघं जण सध्याच्या राजकारणामध्ये फार पुढे असलेले आपल्याला दिसत आहेत आणि त्यांनी मुख्य म्हणजे सेनेला या सगळ्या विषयामध्ये ज्या पद्धतीने बाजूला ठेवलेलं आहे ते पाहिल्यानंतर लक्षात येतं की महाराष्ट्रातील राजकारणावर आजच्या या घटनेचे निश्चितच परिणाम होतील. कारण आजच सायंकाळी बाळासाहेब थोरात यांनी शिवसेनेला एक सल्ला दिलेला आपल्याला दिसतो. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष थोरात पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले होते की सेनेने आपल्या देशाचं संविधान समानतेवर चालतं त्यामुळे राज्यसभेत विधेयकावर मतदान करताना सेनेने संविधानातल्या घटनेतील या गोष्टीकडे विशेष लक्ष दिलं पाहिजे आणि त्यानुसार त्यांनी आपला निर्णय घेतला पाहिजे अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. पण सर मुद्दा हा आहे की लोकसभेमध्ये शिवसेनेनं विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं इथं मतदान न करता सभात्याग केला हे भाजपच्याच पथ्यावर पडलेलं आहे. खरी गोष्ट आहे. मदतच झालेली आहे भाजपला. खरी गोष्ट आहे. एक प्रकारे म्हणजे त्यांनी सभात्याग करून भाजपच्या बाजूने एक कौल दिलेला आपल्याला दिसतो. एक मतांची लढाई आहे इथे आणि हे विधेयक अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी या दोघांसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेचं आहे. एकूणच सरकारची प्रतिष्ठा या सगळ्या विधेयकाच्या निमित्ताने पणाला लागलेली आपल्याला पाहायला मिळते. आणखी एक अमेंडमेंट होती ती सुद्धा फेटाळण्यात आलेली आहे. 116 मतं ती अमेंडमेंट स्वीकारू नये तो प्रस्ताव स्वीकारू नये अशी होती आणि ती सुद्धा फेटाळण्यात आलेली आहे सुधारणा. आणि विशेष म्हणजे विलास की ज्या हुसेन दलवाई यांनी
शिवसेना काँग्रेसच्या बरोबर सत्तेत यावी आणि काँग्रेसने सेनेला आपल्या बरोबर घ्यावं यासाठी खूप मोठी शिष्टाई केलेली होती. पहिला आवाज त्यांनीच दिला हो, होता. त्याच हुसेन दलवाई यांच्या या सुधारणा होत्या त्या फेटाळल्या गेलेल्या आहेत आणि त्यांनी ज्या शिवसेनेला खूप प्रेमाने आपल्या बरोबर वागायला गुंजारलं होतं किंवा आपल्या बरोबर घेतलं होतं, त्या सेनेने मात्र इथे त्यांना साथ द्यायला नाकारलेले दिसते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारणावर निश्चितच या सगळ्या घडामोडींचे परिणाम होणार आहेत. मला तुम्हाला हेच विचारायचं आहे सर की शिवसेना Amendment 8 in class हिंदुत्व 2, सोडताना subject to correction, ayes 98, noes 124. Amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Sri Hussain Dalwai. Are you moving the amendment? Sir. Right. Yes, sir. एक मिनट मुझे I shall बोलना now है. put the amendment. If you are moving it, then there is no. If you are not moving, then I am moving. अगर वो माने तो एक प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो शायद मान सकते हैं. वो तो माने तो मुझे क्या आपत्ति है? हाँ तो जरा मुझे बोलने दो ना. सर ऐसा है कि इसमें ये हिंदू सिख बुद्धि सब लिखा हुआ है, वो अगर निकाल देंगे तो वहाँ अगर मुस्लिम होंगे, कितने ऐसे मुस्लिम होंगे? कम होंगे. दूसरे इसमें एक कैटेगरी आई है. I shall now put the amendment moved by Sri Hussain Dalwai to vote. Those in favor please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. Sir M.V. Raju Gowda, are you moving the amendment? Yes, sir. Yes. I shall now put the amendment moved by Professor M.V. Raju Gowda to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. Sri Yadamaram Karim, are you moving the amendment? Moving. Yes. I shall now put the amendment moved by Sri Yadamaram Karim to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. Sri Abdul Wahab, for moving. I shall now put the amendment moved by Sri Abdul Wahab to vote. Those in favor will please say aye. Those against say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now ask Sri Sukhender Sekhar Raj, are you moving? Sir, Sukhenji? I have asked for deletion of clause 3. If the Honorable Minister agrees to that, I will withdraw. I shall now put the amendment moved by Sri Sukhender Sekhar Rai to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The division. Division. Please. क्या? हाँ मालूम, ये मैंने क्लियर किया, मैंने अभी क्लियर किया. I shall now put amendment number 31 to class 2 to vote. The question put, those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. Noes have it. Division. Secretary General. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now. सदस्यांकडून विधेयकावर ज्या सूचना करण्यात आलेल्या आहेत त्या सूचनांच्या संदर्भात हे मतदान पार पडत आहे. काही आवाजी मतदान, काही थेट मतदान
घेऊन या सूचनांच्या बद्दल निर्णय दिला जातोय. बहुतांश ज्या सूचना आहेत विरोधकांनी केलेल्या त्या फेटाळण्यात आलेल्या आहेत असं दिसतंय. आणि ज्या फ्लोअर मॅनेजमेंटबद्दल आपण बोलत होतो, जवळपास 95, 116 म्हणजे 15-16 इतका मोठा आकडा, म्हणजे सेफ जवळपास 20 हो सेफ गेम खेळतायत ते. आणि अगदी कॉन्फिडंट होता, त्यांना आत्मविश्वास होता की आपण हे बिल पास करू शकतो. खरी गोष्ट आहे, कारण नागरिकत्व सुधारणा विधेयक ज्या पद्धतीने ज्या तयारीने गृहमंत्री अमित शाह यांनी मांडलं, ते मांडताना त्यांनी जे जे आक्षेप त्यांच्या विरोधात शासकीय धोरणाविरोधात घेतलेले होते ते सगळे आक्षेप त्यांनी फेटाळले. आणि त्यांच्या त्या बोलण्यामध्ये जो आत्मविश्वास होता, विलास तुम्ही जे सांगितलं, तो त्यांच्या फ्लोअर मॅनेजमेंटच्या जोरावर त्यांनी दाखवलेला होता. ज्या पद्धतीने आपण पाहतो की सरकारच्या बाजूने मतं पडत आहेत आणि याआधी असं म्हटलं जात होतं की शेवटच्या टप्प्यामध्ये कदाचित वेगळं वातावरण निर्माण होईल आणि शिवसेनेसारखा पक्ष जो राज्यामध्ये आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या बरोबरीने किंवा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या बळावर सत्तेत बसलेला आहे, कारण खुद्द शिवसेनेचे सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावर बसलेले आहेत. आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ज्या पद्धतीने सेनेनी भूमिका घेतली लोकसभेत आणि त्यानंतर आता राज्यसभेमध्ये सेनेने सभात्याग केलेला आहे, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या गोष्टी निश्चितच खूप बोलक्या आहेत. आणि याच्या जोडीला अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी यांची जी फ्लोअर मॅनेजमेंट आहे, म्हणजे संसदीय राजकारणामध्ये संख्येला खूप महत्त्व असतं. म्हणजे बाळासाहेब भारदे यांनी एका लेखामध्ये लिहिलेलं आहे की डोकी फोडून चालते ती हुकुमशाही आणि डोकी मोजून चालते ती लोकशाही. तर आता खऱ्या अर्थाने आपल्या subject to correction, ayes 98, noes 124, abstain 0. Amendment number 31 is negative. Dr. T. Subramanian Reddy, are you moving? Sir, Are you moving? I want to use small. Are you moving? I want to suggest that I will tell my If you want to say and then don't move, that's I will allow. Otherwise, I will not move what I want to say. My amendment that any person of Indian origin who came back to India before December 2014 should be eligible for Indian citizenship without any discrimination. I am not moving. right. Thank you. Thank you. Sri Sapat Rao. Moving. I shall now put the amendment moved by Sri Ronald Sapat Rao to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. Sri KTS Tulasi, please. Are you moving? Not moving, sir. Thank you. Sri, I shall now ask Sri Binay Viswam. Are you moving? Sir, one word, please. One word. If you want to explain and then leave it, then okay. One word. My purpose is to specifically mention Muslims. Hence, I move the resolution. Amendments. Are you moving? I move. Fine. I shall now put the amendment moved by Sri Binay Viswam to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. Sri K. Soma Prasad, are you moving? Right. I shall now put the amendment moved by Sri K. Soma Prasad to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put class 2 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 2 is adopted. Class 3 stands part of the bill. There are 13 amendments. Number 2 by Sri K.K. Ragesh and Rangarajan. Number 9 to 14. Number 9 to 14 by Sri Derek O'Brien. Number 22 by Sri Hussain Dalwai. Number 27 by Sri Adamaram Karim. Number 32 by Sri Sukendra Sekhar Rai. Number 38 by Sri Ronald Sapat Rao. Number 42 by Sri Vinay Viswam. Number 45 by Sri K. Soma Prasad.
Sri Ragesh and Rangarajan, are you moving? Yes, sir. Amendments moved. I shall put the amendment moved by Sri K.K. Ragesh, Sri K. Rangarajan to vote. Those in favor, please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negatived. Now, Sri Derek O'Brien. 9 to 14. Sir, I'm moving 9 to 14. Right. I shall now put the amendments moved by Sri Derek O'Brien to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negatived. Sri amendment number 22 by Sri Hussain Dalwai. Are you Sir, moving? moving. I shall now put the amendment, please cooperate so that we can. I am not asking you to withdraw, I am just asking people to keep quiet. That's all. I shall now put the amendment moved by Sri Hussain Dalwai to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negatived. Now, Sri Yelamaram Karim. 27. I move. Are you moving? Right. I shall now put the amendment moved by Sri Yelamaram Karim to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is On this division. division. I shall put the amendment number 27 to class 3 to vote. The question is put. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. Division. Secretary General. सम्मानित सदस्यगण, मैं मत देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहा हूं। Please, शांति। मत देने का समय प्रारंभ होता है अब। आणखी एक सूचना आली होती विरोधी पक्षांकडून. ती सूचना सुद्धा मतदानाच्या नंतर फेटाळण्यात आलेली आहे, कारण 117 जणांनी विरोधात मतदान केलं त्या सूचनेच्या. ज्या फ्लोर मॅनेजमेंटबद्दल आपण बोलत होतो, 20 ते 25 इतकं अंतर जे आहे ते राखून हे विधेयक कदाचित मंजूर होईल असे दिसतंय, अंतिम जरी मतदान अजून बाकी असलं तरी. नाही, एकूण आपण ज्या पद्धतीने बोलत होतो की फ्लोअर मॅनेजमेंट ज्या प्रकारे केली गेलेली आहे भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांकडून, विशेषतः गृहमंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी हे विधेयक अत्यंत प्रतिष्ठेचं आहे. On disposal of amendment number 27 subject to correction, ayes 98, noes 124. The amendment absent no. The amendment number 27 is negative.
त्यामुळे आपण ही सगळी जी प्रक्रिया आहे राज्यसभेत सुरू असलेली, लोकसभेमध्ये खासदारांची संख्या असल्यामुळे भारतीय जनता पक्षासाठी खूप सोपं होतं, परंतु राज्यसभेमध्ये हा सगळा जो संसदीय किचकट कार्यपद्धतीचा जो गुंता आहे हा सोडवत विधेयकाची पूर्ण प्रक्रिया करणं थोडं कठीण होतं. पण ज्या पद्धतीने आपण पाहतो की सगळ्यांना बरोबर घेऊन भारतीय जनता पक्षाने बऱ्यापैकी एक गठ्ठा मतं बरोबर आणलेली आहेत, कारण त्यांची जी एकूण राज्यसभेतली सदस्य संख्या आहे भाजपची ती 83 आहे, काँग्रेस 46 आहे. आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवर बऱ्यापैकी मतं मिळताना आपल्याला दिसत आहेत यांच्या बाजूने. तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे जर 83 त्यांची संख्या आहे आणि ते बऱ्याच सूचनांच्या दरम्यान मतदान जे होते त्यात 117 आणि 124 पर्यंत गेलेले मित्रपक्ष आहेत काही, परंतु मित्रपक्षांच्या शिवाय अन्य जे छोटे पक्ष आहेत, तुम्हाला तेच म्हणायचं की दक्षिणेतली जी राज्य आहेत, उदाहरणार्थ तामिळनाडूतला एक मोठा पक्ष त्यांच्या सोबत आला, आंध्र प्रदेशमधला एक मोठा पक्ष त्यांच्या सोबत आला, ओरिसामध्ये नवीन पटनायक यांनी सोबत घेण्यात एक मोठं यश मिळालं. याचा परिणाम किंवा याचं हे यश म्हणावं लागेल. खरी गोष्ट आहे. आणि दुसरं आणखीन एक महत्वाची गोष्ट आहे जी म्हणजे 3 सदस्य जे आहेत सेनेचे, त्यांनी बहिष्कार केलेला, बहिष्कार टाकलेला आहे या सगळ्या प्रक्रियेवर. एका अर्थाने त्यांनी भाजपला मदतच केली, अप्रत्यक्षपणे ती मदत झाली. पण शिवसेनेबद्दल मला तुम्हाला विचारायचं की हिंदुत्व आपल्या हातून जाऊ नये याची सुद्धा शिवसेना काळजी घेताना दिसत आहे. म्हणजे काल त्यांनी लोकसभेत थेट मतदान केलं आणि आज काँग्रेस नाराज होऊ नये आणि हिंदुत्व हातचं सुटू नये, ह्या दोन्हीची काळजी घेत मधला मार्ग स्वीकारत त्यांनी सभात्याग केला असं म्हणायचं. नाही, मधला मार्ग स्वीकारला असं त्यांना कदाचित वाटू शकते, परंतु त्यांनी ज्या पद्धतीने हा निर्णय घेतलेला आहे हा निर्णय त्यांच्यासाठी अत्यावश्यक होता, कारण राज्यातील राजकारण त्यांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या बरोबर सत्तेत सहभागी राहायचं आहे आणि सरकार टिकवायचं आहे. कारण उद्धव ठाकरे ज्या खुर्चीवर बसलेले आहेत त्या खुर्चीचे 2 महत्वाचे टेकू काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आहेत, तर त्यामुळे त्यांना पर्याय नव्हता दुसरा. त्यांनी हा जो निर्णय घेतलेला आहे हा निर्णय निश्चितच काँग्रेसला आवडणार नाही, राष्ट्रवादीला सुद्धा आवडणार नाही. त्यामुळे आपण पाहूया की त्याचे परिणाम पडसाद काय उमटतात आणि दिल्लीतल्या प्रतिक्रियेत. म्हणजे राज्यसभेतील लोकसभेतील सेनेचे हे जे काय एकूण वर्तन आहे त्याचं राज्यामध्ये काय पडसाद उमटतात. I think the Ayes have it. Class 4 is adopted. Class 5 stands out of the bill. Those in favor please say aye. त्याच्याबद्दलचं आवाजी मतदान त्या स्वीकारायचे की नाही याच्याबद्दल सुरू आहे. पण अमित शहा यांनी एक खूप महत्वाचा मुद्दा त्यांच्या भाषणात मांडला शिवसेनेच्या बद्दल विशेषतः, की ते असं म्हणाले की एका रात्रीत असं काय झालं, सत्तेसाठी तुम्ही भूमिका बदलली एका रात्रीत, असं म्हणून शिवसेनेची जेवढी कोंडी होता येईल किंवा करता येईल तो सगळा प्रयत्न भाजपकडून सुद्धा सुरू आहे. नाही, सेनेचं आपण जर संपूर्ण राजकारण बघितलं की जवळपास 3 दशकांपासून शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष एकत्र नांदताना आपल्याला दिसतं. भले ते यांच्यामध्ये कुरबुरी होत्या सातत्याने, म्हणजे आपण बाळासाहेब ठाकरेंची घणाघाती भाषणं ऐकलेली आहेत, इकडून प्रमोद महाजनांनी आणि गोपीनाथ मुंडे यांनी केलेल्या शिष्टाईच्या बातम्या आपण बघितलेल्या आहेत. तर त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर हे दोन्ही पक्ष जरी तुझं माझं जमेना तुझ्या वाजून करमेना या रोलमध्ये होते, त्या भूमिकेत होते, परंतु एकत्र होते. ते जेव्हा जेव्हा वेगळे गेले म्हणजे वेगळ्या पद्धतीने लढले, तेव्हा त्यांनी पुन्हा एकत्र येण्याची जी वाट होती ती कायम उघडी ठेवलेली होती, म्हणजे तो दरवाजा उघडा ठेवलेला होता, दोर पूर्णपणे तोडलेले होते. तर आत्ताच हे जे सेनेचं आजचं जे वर्तन आहे, सेना ते दोर पक्के करते. भारतीय जनता पक्षाबरोबरची त्यांची जी तुझे जीवन की डोर से बांधली आहे, तसं हिंदुत्वाचे जे त्यांचे जे बंध आहेत
ते बंद कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करते त्यांच्या पुढच्या राजकारणाच्या दृष्टीने. तुम्ही ज्या गाण्याच्या ओळी आता सांगितल्या, महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या गाण्याच्या ओळी खूप हे होत हो, आहेत. सगळे राजकीय नेते कधी नव्हे ते रसिक झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. संजय राऊत असतील, नवाब मलिक असतील. नवाब मलिक काल म्हणाले धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है. बढ़ाना है, हो. पण त्याचं पुढचं जरा वाक्य अति जास्त आहे. हद से गुजर जाना है ते, तर तशी हद्द सोडू नका म्हणजे तुम्ही, आपण एवढंच म्हणू शकतो. I shall now put the amendment number 7 to class 6 to vote. The question put. सभात्याग करून शिवसेनेला जरी वाटत असेल की आपण मतदानापासून हे झालोय किंवा भाजपला आपण सेफ गेम खेळला असं त्यांना वाटत असलं तरी 10 जनपदचं समाधान होईल का? नाही, 10 जनपदचं समाधान होण्याची चिन्ह दिसत नाही. कारण आपण राहुल गांधी यांची भूमिका पाहिली. काल त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून जो काही इशारा दिलेला होता सेनेला ते आपण पाहिलं. आणि आजचं बाळासाहेब थोरातांचं वक्तव्य पाहिलं. त्यांनी तर थेट शिवसेनेला संविधानाप्रमाणे वागण्याचा सल्ला दिलेला आहे. म्हणजे आपलं संविधान जे समानतेवर चालतं त्या समानतेवर चालणाऱ्या संविधानातील गोष्टी लक्षात ठेवा असं बाळासाहेब थोरातांनी स्पष्टपणे सेनेला सांगितलेलं आहे. यावरून आपल्याला लक्षात येतं की संसार सुरू होऊन 15 दिवस पण झालेले नाही आहेत. तर आता थेट म्हणजे कुरबुरी भांड्याला भांडं लागणं सोडून द्या आता. म्हणजे तलवारीच कणकणाला लागतील अशी चिन्ह दिसायला लागलेली आहेत आता. त्यामुळे संपूर्ण देश आज या घटनेकडे पाहतोय. विलास, आपण आपल्या प्रेक्षकांना ही गोष्ट सांगितली पाहिजे की नागरिकत्वाची राष्ट्रीय पातळीवरची जी नोंदणी आहे ही काय, हा एक्सरसाइज काय आहे, तो का करावा असं वाटायला लागलेलं आहे त्या. आणि हे जे विधेयक, जे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आज इथे चर्चेला येत आहे, त्याची इतक्या मोठ्या प्रमाणात संसदेमध्ये म्हणजे लोकसभेत आणि राज्यसभेमध्ये चर्चा झालेली आहे. या सगळ्याची सुरुवात जी झाली ही सुरुवात फाळणी नंतर, जेव्हा म्हणजे 1971 मध्ये आपण देशाच्या निर्मितीमध्ये खूप मोठं योगदान भारताने दिलं. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अक्षरशः पाकिस्तानचे 2 तुकडे केले आणि भारताला जो एक वेगळ्या पद्धतीने ताप देण्यासाठी ब्रिटिश निर्मित जे 2 पाकिस्तानचे पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तान जी निर्माण केलेले होते त्या सगळ्याच्यामध्ये इंदिराजींनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका घेतली. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये त्यांच्या या कृतीने अक्षरशः म्हणजे धडकी भरली होती अन्य देशांमध्ये. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ सदस्याने त्यावेळेस संसदेत त्यांची तुलना दुर्गेबरोबर केलेली होती. तर या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणात निर्वासितांचा लोंढा भारतामध्ये आला आणि नंतर ती प्रक्रिया सुरूच राहिली, यात एक अत्यंत महत्त्वाचं कारण आहे. ते म्हणजे डेन्सिटी ऑफ पॉप्युलेशन नावाचा एक प्रकार असतो. म्हणजे एका भूभागावर किती लोक राहतात, 1 स्क्वेअर किलोमीटर एरियामध्ये किती लोक राहतात याच्यावरून लोकसंख्येची घनता मोजली जाते. आणि ही लोकसंख्येची घनता जर आज आपण मोजायला गेलो तर बांगलादेश हे त्या लोकसंख्येच्या घनतेमध्ये पहिल्या 3 क्रमांकामध्ये असलेला देश आपल्याला, लोकसंख्येचा विस्फोट तिथे झालेला आहे. त्याच्यामुळे लोक ही कुठे जाणार ना ते, आणि त्यांच्यासाठी सगळ्यात शेजारचा देश आणि गरिबी, अफाट गरिबी. त्यामुळे आजही आपण पाहिलं भारतामध्ये अनेक हलकी कामं करण्यासाठी बांगलादेशातील मजूर येतात. आपण ज्या डान्स बारमुळे मुंबईतील आणि आपल्या ठाणे आणि नवी मुंबई परिसरातील एकूण समाज जीवन अस्वस्थ झालेलं आपण पाहिलेलं होतं. त्या डान्स बारमध्ये नाचणाऱ्या बहुसंख्य मुली या बांगलादेशी असायच्या. तर हा जो गरिबीमुळे त्रस्त असलेला समाज आहे तो साहजिकच शेजारच्या राष्ट्रांमध्ये घुसखोरी करताना दिसत होता. बरं, त्यांना आपल्या इथे येऊन वसणं फार सोपं होतं कारण त्यांची भाषा बांगला होती आणि दिसणं जगणं सगळं एखाद्या बंगाली माणसासारखं असल्यामुळे त्यांना भारताच्या अनेक म्हणजे मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे असे या भागात म्हणजे या शहरांमध्ये असे अनेक एरियाज आहेत जिथे बांगलादेशी वस्ती म्हणूनच विकसित झालेली आहे. तर ते
जितकं भारताच्या अन्य भागात झालं तशाच पद्धतीने आसाममध्ये झालं. आसाममध्ये बांगलादेशी नागरिकांची संख्या इतकी वाढली की तिथलं जे लोकसंख्येचं जे गणित होतं ते गणितच बिघडून गेलं की आसामी बोलणाऱ्या लोकांपेक्षा बांगला बोलणाऱ्या म्हणजे बंगाली बोलणाऱ्या लोकांची संख्या जशी वाढायला लागली तसं तिथे आसाम गण परिषद, आसू वगैरे ज्या विद्यार्थी चळवळी होत्या, या चळवळीच्या माध्यमातून खूप मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं झाली या बांगलादेशींना हुसकवण्याच्या संदर्भात. आणि त्या सगळ्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात त्याचे पडसाद देशभर उमटत होते आणि तिथून खऱ्या अर्थाने या बांगलादेशी नागरिकांच्या विरोधात मोहीम निघाली बऱ्याच वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये. आपल्या मुंबईमध्ये विशेषतः शिवसेना आणि भाजप युतीचं सरकार होतं 1995 नंतर. त्यावेळेस मोठ्या प्रमाणामध्ये मनोहर जोशी आणि गोपीनाथ मुंडे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असताना त्यांनी मुंबई परिसरातील बांगलादेशी नागरिकांना बाहेर घालवण्यासाठी खूप मोठी मोहीम उभारलेली होती. मला याच मुद्द्यानुसार विचारायचं तुम्हाला की जेव्हा इथं युतीचं सरकार होतं तेव्हा हीच शिवसेना होती जी बांगलादेशींना बाहेर काढावं याची मागणी करायची सातत्याने. अगदी मनसे सुद्धा नंतर त्याच्यामध्ये तोच मुद्दा मनसे पण घ्यायची. तेव्हा आपण त्याच्याबद्दल लढे लढले आणि आज त्याला विरोध करण्याची एक भूमिका त्यांना घ्यावी लागते. पर्याय नाही म्हणजे आता सत्ता टिकवण्यासाठी त्यांना ही भूमिका घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता. आणि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची जी भूमिका आहे, विशेषतः काँग्रेसची भूमिका या सगळ्या प्रकरणातली, या सगळ्या विधेयकाच्या संदर्भातली, विधेयकाला सुधारणा सुचवण्यासंदर्भातली ही खूप वेगळी आहे. काँग्रेसने सातत्याने हे विधेयक अल्पसंख्याकांचा भारतात येण्याचा हक्क डावलणारं आहे असं मानलेलं आहे. त्यामुळे काँग्रेसने या विधेयकाला सुरुवातीपासून विरोध केलेला होता. आणि आज ज्या पद्धतीने सेनेने लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने आणि राज्यसभेमध्ये विधेयकाच्या सगळ्या मतदानावर बहिष्कार टाकत अप्रत्यक्षपणे भाजपच्या मदतीला धावून जाण्याचं जे काम केलेलं आहे, याचे दूरगामी परिणाम, या दूरगामी म्हणण्याची गरज नाही कारण नव्याने संसार सुरू झाले, नजीकच्या काळातच आपल्याला पाहायला मिळतील असं दिसतंय. नक्कीच आपण राज्यसभेत जाऊया, बघूया तिथं कुठल्या Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Division. I shall praise Rangarajan ji. Mr. Rangarajan, vote will become invalid. No minister, no member should stand up and then try to convey to other member anything. Canvass it. I shall now put the motion of that the bill be passed to vote. The question is put. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think yes have it. I think the ayes have it. Division. Secretary General. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now. मंजूर झालेला आहे. विधेयकाच्या बाजूने 117 मतं, विधेयकाच्या विरोधात 92 मतं, 209 सदस्यांनी या मतदानात सहभाग घेतला आणि
बहुप्रतीक्षित असं नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे राज्यसभेत मंजूर झालं आहे. काल लोकसभेत आणि आज राज्यसभेमध्ये हे विधेयक मंजूर झालेलं आहे. त्यामुळे जी भावना होती, ज्या भूमिकेतून सरकारनं हे विधेयक आणलेलं होतं, हे फ्लोर मॅनेजमेंट त्याच्यासाठी करावं लागलं. ते फ्लोर मॅनेजमेंट यशस्वी ठरलेलं आहे. कारण राज्यसभेमध्ये सरकारची खरी कसोटी होती आणि ती कसोटी आज पास झालेला आहे, परीक्षा पास झालेल्या आहे. विलास, एकीकडे अमित शहा, नरेंद्र मोदी यांची एकूण जी भूमिका होती या विधेयकामागची, ती भूमिका त्यांनी संसदीय आयुधांचा वापर करून अत्यंत यशस्वीपणे पूर्णत्वास नेलेली आपल्याला दिसते. आणि दुसरीकडे विरोधी भूमिका घेणाऱ्या काँग्रेससह सर्व पक्षांना एक खूप मोठा पराभव पत्करावा लागला. आणि त्यामुळे सोनिया गांधी यांनी यावर विलासजी प्रतिक्रिया दिलेली आहे, ती बघण्यासारखी आहे. सोनिया गांधी म्हणतात की नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संमत होणं हा भारताच्या इतिहासातील काळा दिवस आहे. सोनिया गांधी यांची जी भूमिका आहे ही भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. आणि ज्या पक्षाच्या बरोबर ते महाराष्ट्रामध्ये सत्तेमध्ये बसलेले आहेत त्या पक्षाच्या खासदारांनी, त्या पक्षाच्या सदस्यांनी राज्यसभेमध्ये या सगळ्या प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकला. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये त्यांनी लोकसभेमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या बाजूने मतदान केलेलं किंवा भूमिका घेतलेली आपल्याला पाहायला मिळते. त्यामुळे एकूण ही जी आजची घटना आहे, हे जे विधेयक आहे, या विधेयकाच्या निमित्ताने भारतातील एकूण आत्तापर्यंतची जी फाळणी झाल्यानंतरच्या काळातील नागरिकांची जी एक मागणी होती ती मागणी पूर्ण होणार आहे. परंतु त्याच्या जोडीला काँग्रेसच्या जवळ सत्तेसाठी गेलेल्या शिवसेनेसाठी सुद्धा एक मोठी अडचण आजच्या या विधेयकाच्या निमित्ताने होताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. विलास, नक्कीच. पण पुन्हा एकदा आपण त्या फ्लोर मॅनेजमेंटबद्दल बोलूया. बरोबर. इतिहासातला काळा दिवस आहे असं सोनिया गांधी यांनी सांगितलेलं आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक काल लोकसभेत मंजूर झालं आणि आता हे राज्यसभेत सुद्धा मंजूर झालेलं आहे. मोठ्या मताधिक्यानं खरं तर हे विधेयक मंजूर झालेलं आहे. 117 मतं ही विधेयकाच्या बाजूनं पडली तर 92 हे विरोधात होते. 209 जणांनी मतदान केलं. विधेयकाच्या बाजूने 117, विरोधात 92. अशा प्रकारे एक संकल्प सिद्धी जी आहे ती भाजपनं या विधेयकाच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे. जे प्रवक्ते, जे नेते सातत्यानं येत आहेत, बोलत आहेत. अमित शहा सुद्धा लोकसभेत, राज्यसभेत जे बोलले ते हेच होतं की आम्ही लोकांना शब्द दिलेला आहे. निवडणुकीच्या पूर्वी जे आश्वासन आम्ही आमच्या घोषणापत्रात दिलेलं आहे त्या आश्वासनाची ही पूर्ती आहे. आम्ही शब्द दिलेला आहे त्या अल्पसंख्याकांना ज्यांच्यावर अन्याय होतोय पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या 3 देशांमध्ये, आणि त्यांना न्याय देण्यासाठी म्हणून हे विधेयक आहे. देशातल्या नागरिक असलेल्या मुस्लिमांच्या विरोधात हे नाही आहे. कुणाचं नागरिकत्व काढून घेण्याचा हा विषय नाही आहे, तर नागरिकत्व देण्याचा हा विषय आहे असं सांगत सातत्यानं 2 दिवस अमित शहा यांनी अत्यंत आक्रमकपणे आपली भूमिका मांडलेली आहे. मी त्याच मुद्द्यावर येतोय सर की अमित शहांचा जो रोल होता 370च्या वेळेस सुद्धा आपण बघितलं, अमित शहाने अत्यंत आक्रमकपणे खिंड लढवली आणि ती तडीस नेली. आणि आता सुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या दोन्ही दिवसात लोकसभेत दिसले नाहीत, राज्यसभेत दिसले नाहीत, पण अमित शहानी खिंड लढवली. नाही, आपण पाहिलेलं आहे की हे दोन्ही नेते अत्यंत कुशलतेने आपली जी भूमिका आहे ती भूमिका मांडताना त्याची जी एक रणनीती आखण्याची गरज असते ती रणनीती आखत असताना ते स्वतःची व्यक्तिगत तयारीसुद्धा तितक्या ताकदीने करताना आपल्याला दिसतात. विलास, ज्या पद्धतीने अमित शहांनी 2 दिवस दोन्ही सभागृहांमध्ये या विषयावर आपली मतं व्यक्त केली, ज्या पद्धतीने सदस्यांना त्यांनी कन्व्हिन्स केलं, आणि हे करत असताना त्यांनी विरोधकांच्या ज्या आक्षेप होते त्या आक्षेपांना सुद्धा तितक्याच ताकदीने उत्तर देताना आपल्याला ते दिसत होते. जेवढे आक्षेप या विषयावर घेतले गेले, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक म्हणजे मुस्लिमांच्या विरोधातला एक पवित्रा तुम्ही घेतलेला आहे का, या निमित्ताने तुम्ही आगामी
पश्चिम बंगालमधल्या निवडणुकांच्या तयारीला लागलेला आहात का, असे अनेक मुद्दे चर्चेत आले. पण त्या प्रत्येक विषयावर त्यांनी उत्तर देत असताना एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी मांडला, जो काँग्रेसच्या राजवटीमध्ये कधीच मोठ्या प्रमाणात हाती घेतला गेलेला नव्हता. तो मुद्दा होता तो म्हणजे की भारतालगतच्या देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या, मग ते हिंदू असतील, शीख असतील, बौद्ध असतील आणि अन्य धर्मी असतील, या नागरिकांच्या किंवा भारतीय वंशाच्या लोकांच्या जगण्या मरण्याशी आमचा संबंध आहे हे अधोरेखित करताना त्यांनी जी लोकसंख्येची आकडेवारी होती, म्हणजे पाकिस्तानमध्ये जेव्हा पाकिस्तानची निर्मिती झाली त्यावेळेस तिथे असणाऱ्या हिंदूंची संख्या 27% होती आणि आता ती किती कमीवर आलेली आहे, 3.5% आलेली आहे. हे त्यांनी आवर्जून सांगितलं. बिल इज पास इज अडॉप्टेड. ओपन द लॉबी. द मेसेज फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटरी जनरल. Sir, with your kind permission, I rise to report 105 that the Lok Sabha sitting held on the 11th of December 2019 passed the International you can't say it Financial now. Services Do you have the Centers total listing with Authority you? Bill If there is 2019. anything, one can I lay write to a the copy chairman. of the bill on the table. Okay. Parliament Affairs Minister. सर एक रिक्वेस्ट है सर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. वे मिनिस्टर. सर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है सर, विदाउट डिस्कशन वो पारित कर सकते हैं सर. SC/ST रिजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन है सर, विदाउट I can't do it. कर सकते हैं. See, please. लीडर ऑफ अपोजिशन कोऑपरेट किया तो हो जाता है. See, the question is that the supplementary agenda has to be circulated, and then amendments has to be received. Then chairman has to accept it, and then time has to be given. That's why, in spite of the minister making a personal request to me also earlier, I told him, let us take it up tomorrow because it's an important bill and there is thing. So we will be, with the consent of the House, we will be taking up the bill after the 0 hour is over tomorrow. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक राज्यसभेमध्ये मंजूर झालेलं आहे. काल लोकसभेत मंजूर झालं, आज ते राज्यसभेत मंजूर झालेलं आहे. एक मोठा विजय मोदी सरकारसाठी म्हणावा लागेल. अमित शहा यांनी गेली 2 दिवस या विधेयकाच्या निमित्तानं जी एकहाती खिंड लढवली त्यात ते यशस्वी झालेत. फ्लोर मॅनेजमेंटमध्ये ते यशस्वी झालेले आहेत, कारण भारतीय जनता पक्षाकडे स्वतःच्या बळावरचं बहुमत राज्यसभेमध्ये नसताना सुद्धा ते जुळवण्यात ते यशस्वी ठरलेले आहेत. आणि एक महत्वाकांक्षी त्यांची जी ही योजना होती, हे विधेयक होतं, ते मंजूर करण्यात त्यांना यश आलेलं आहे. एक छोटासा ब्रेक घेतोय, कुठे जाऊ नका, पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.